ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। मैं हाँ प्रवीण शर्मा। तुसी देख रहे हो CPC TV ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਰਹੇ। ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਕਈ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਾਵੀ ਹੈ, इस करके असीं सत्ता प्रति उलारवादी हाँ। अज कांग्रेस की गल करिए तो सिद्धू मूसेवाला नूं शामिल करके कांग्रेस ने एक होर फेमस हस्ती दे हत्थ पंजा फड़ा दिता है। गलबात करांगे सिद्धू मूसेवाला की बाबत। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़ी है अहम खबर, गल आ अदालत की कार्रवाई की। उस तो बाद सुनील जाखड़ की। सुनील जाखड़ नूं लैके कांग्रेस दे विच बेचैनी क्यों है? मिंटू जी नाल जुड़ते। मिंटू सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, सारिआं नूं सत श्री अकाल जी। मिंटू जी, मनजिंदर सिंह सिरसा नूं तां भाजपा वाले लैके अकाली विचारे हजे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने मानसा दे विच एक होर सन लाती, बहुत पहुंचे हुआ कलाकार या बहुत फेमस कलाकार विच रलिया मुंडा नौजवान है सिद्धू मूसेवाला। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो ये जिहड़ी कह लो कि इस टाइम चलती पई आ कवायद, जिद्दां तुसीं जिक्र कीता कि कलाकार बड़े आए आ अज दे दौर दे विच भी, जे तुसीं देखो सदीक आ, सतविंदर बेटी आ, भगवंत मान आ, होर भी कई कलाकार तुहानू मिल जाणगे, अतीत दे विच भी मिल जाणगे। और कमाल दी गल, इंटरस्टिंग गल ये आ कि इसे ही एरिए दे विचों कुलदीप मानक ने इलैक्शन लड़िया सीगा। ठीक है। और ऐसा तजर्बा खटिया कुलदीप मानक ने कि उस टाइम कन्ना नू हथ ला ला के तौबा कीती कि तौबा तौबा तौबा, जिवें हंसराज नहीं विचों जे करन लग गया सीगा कि तौबा खुदा दी तौबा, ये ते दोजख है। मुड़ के उसे दोजख दे विच उहने छाल मार दित्ती, मारी सी। बिल्कुल। खैर, ये सारा कुछ है जिहड़ा वो चलदा ही आ। वैसे एक चीज तुसीं देखोगे कि पता नहीं, मैं इस चीज दे विच थोड़ा कन्फ्यूज हां। हां जी, मैनूं कढिओ दुविधा दे विचों। ठीक है। कि पता नहीं तां बाबियां ने सिंगरां तो फार्मूला लिया या सिंगरां ने बाबियां तो फार्मूला लिया। ठीक है। मतलब कि पता नहीं हुण कलाकार बाबियां तो सिखे या बाबे कलाकारां तो सिखे आ जी, कि एक आस्था नूं कैश कर लैंदा है। करदे ने बिल्कुल। एक अपने फेम नूं कैश कर लैंदा, उहदे नाल भी एक वर्ग जुड़िया हुंदा है, उहदी ऑडियंस जुड़ी हुंदी है जां उहदे दर्शक जुड़े हुंदे आ। पता नहीं हुण सिੱਖਿਆ किने किहदे तो है, पर लागू दोनां ने करता, लागू दोनां ने कर दित्ता। तां खैर ये सारा कुछ चलदा है। हां जी। हुण इहदे विच प्रवीण जी जिहड़ी ज्वाइनिंग होई आ, इंटरस्टिंग गल जिहड़ी मैनूं लगी आ कि सिद्धू मूसेवाला, ये तो वैसे पता ही आपां नूं कि राजनीति च सौदा, वो जिवें कहंदे दिल देना ते दिल मंगना सौदा इक्को जिहा, एक हत्थ दे एक हत्थ लै। राजनीति दे विच हमेशा सब कुछ मुफ्तो मुफ्ती, वन साइडेड नहीं मिलता। ठीक है। कुछ ना कुछ पे करो, कुछ ना कुछ लबो। सिद्धू मूसेवाला ज्वाइन कर गया, जिहदी कि उम्मीद सी, आपां भी इम्कान मन के चल रहे सीगे जी। बिल्कुल। परंतु जिहड़ी उत्थे ज्वाइनिंग वेले गल निकल के आई, सब तो पहली सिद्धू मूसेवाला ने जिहड़ी गल कीती, वो ये कीती कि मैं मानसा हलके दा जिहड़ा कि पछड़िया होया हलका रह गया, पंजाब दा विकास हो गया। हुण पता नहीं सिद्धू मूसेवाला किस पैरामीटर नाल पंजाब दा विकास देख रहा है कि ये इलाका पछड़िया रह गया। तां मतलब कि सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ा मुढला पोलीटिकल गोल है, वो अपना एरिया है। बिल्कुल। एरिए दे विच तुहाडा लगाव तुहाडे पिंड नाल हो सकदा है, तुहाडा इलाका हुण कितना वड्डा भूगोलक तौर ते तुसीं जाणदे हो, या तुहाडा जिला हो सकदा है, या 3-4 जिले हो सकदे आ। इस टाइम जिहड़ा उन्हां दी स्टेटमेंट चों नजर आया जी, वो गोल जिहड़ा है वो एक तरह नाल इलाकावादी है। जी जी जी, है खित्तावादी गोल है कि हाँ जी, हाँ जी, मैं इस खित्ते लई जां इस इलाके वास्ते मैं करना। तो मेरे ख्याल दे नाल ठीक भी है। प्रवीण जी, कोई सवाल तुसीं होर करना होए तां जरूर कर लिओ, पर ये इस करके आ क्योंकि जे तुसीं बहुत वड्डे लीडर बनना है, ठीक है, मतलब कि पंजाबीयत या पंजाब वास्ते तुसीं बहुत वड्डी लड़ाई लड़नी है, तो फिर तुहाडा एक तजर्बा भी होना चाहिए, तुहाडी एक स्टडी होनी चाहिए। और ये स्टडी इस तरह दी नहीं होंदी, माफ करना, जिवें जर्नलिज्म दे विच कि ऑल राउंड स्टडी होनी होएगी। हां जी, ऑल राउंड स्टडी तुहानू करनी पवेगी, नहीं तो कई मामले च तुसीं फिर अड़ जाओगे, पछड़ जाओगे। सो इसे तरह जे मान लो अज दे दौर दे विच
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਏਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Amazon ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਨਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਨੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਮਾਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਮਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਪੈਣ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, MLA ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਪੌਂਵਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿੱਠ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਫਿਲਮਾਂ। ਸੂਰਮਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਸੂਰਮਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਚਲੋ ਰਫਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਬੈਕ 'ਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਕੰਮ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਉਹਦੀ ਡਰੈਗ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਝਕਾਸ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਏਗਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੋਫਰ ਅਤੇ ਭੁੰਦੜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1000 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 3000 ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ 4-5 ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 8000 ਦਾ, 8-8.5 ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ
10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਹੈਗੀ। ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ, 2002 ਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 2007 ਚ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਛੜਿਆ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਜੁਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰੱਖਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਧੜਿਆਂ ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਖੜੇ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਚਾ ਨਰਮ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਾਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੈਡ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵਿਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੌਂਵਾਰਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ
ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੋਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ 1 ਤੇ 1 11, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਿੱਧੂ ਪਲੱਸ 1 ਸਿੱਧੂ 11। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ITR ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ 2016-17 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੀਡਰੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ 16-17 ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ 9 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 6,470 ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ 13 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 9 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ, 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਮੰਨ ਲਓ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ 10% ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤੜ ਮਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਈ MSP ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰ ਖਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਖਾਰਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ
ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਰਕਸ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਟੈਚੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਝੱਗੇ ਪਜਾਮੇ ਚਾਰਕ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਵਿਟਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਵੇਂ ਰੌਲਾ ਜਾਖੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਘਟਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਬਲੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਲਈ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਬਲੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਲਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਸੱਪ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣ ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਊ। ਨਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖੰਭ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾਇਕੀ ਦਾ। ਉਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜੈਕਟ ਤੇ ਐ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਨਾ ਨਾਇਕੀ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਇਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40% ਵੋਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜੀ। 40% ਹੈ ਨਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਸਹੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਹੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੂਬ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨ ਮਨਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ +2 ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੱਜਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਤਈ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੇਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ G23 ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ G23 ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਬੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਹਰੇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ G23 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। G23 ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ G23 ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜੁੜੇ ਮਸਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ CPC TV ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।